عسى الناس الكل صحة شريبتكم، مرحبا بكم في لايف تولك جديد. شكرا على المتابعة. اليوم فرحان برشا اللي باش نستضيف صديقة نحب نشكرها برشا على قبولها الدعوة. نستضيف وفاء مخلوف. عرفنا بعضنا في منظمة اللي هي الغرفة الفتية العالمية جي سي اي، كانت عضوة في جي سي اي، من بعد عملت ان باركور انتريسون بما انها مشيت من بعد للسونتر دي جون ديريجون. معز الغالي رئيس الوطني كان ضيفي البارح في لايف تولك وتلقاوه على اليوتيوب شانل انترفيو. كانت بريزيدونت ناسيونال، من بعد وصلت بريزيدونت de CJD international, بعد un parcours sur l'AFP et maintenant elle est directrice exécutive de سيد تونسيا. فرحان برشا نستقبل وفاء مخلوف. لو انه احنا في اكثر من شهر رمضان ما نقول لك رمضانك مبروك وصحه شريفتك لله. يعيشك. ميرسي بوكو فارس، رمضانكم مبروك وصحة شريبتكم الناس الكل. Merci pour l'invitation Faris, ça me fait énormément plaisir de partager avec vous ma petite expérience en tant qu'entrepreneur, disons. حاجه باهيه برشا. انت عملت ان باركور في الاسوسياتيف وعملت ان باركور بوليتيك زاد، كنت في بارتي بوليتيك اللي هو نيدي تونس، وصلت حتى ديبوتي في البرلمان. دونك عشت برشا تجارب في الليدرشيب que soit sur le plan associatif et sur le plan entrepreneurial et politique, et ça c'est très intéressant. خلينا واحده نفهموا بالكدا خاطر لوبجيكتيف دو سو لايف تولك خلي يفهموا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. نحكيو على l'environnement entrepreneurial في تونس، لكن نحبوا نحكيو زاد على leadership، نحكيو على la posture de leader عند les entrepreneurs، وبالطبيعه سي تونيزيا باش نرجعوا لها باكثر تفاصيل باش نفهموا سي كوا الكونسيبت نتاع الريزو هذايا، واش قاعدين يعملوا بالضبط، واش قاعدين تعملوا بور لونتربرونيا في تونس، لانه فما برشا كلام على لي زونتربرونور في تونس. اما نحبوا نفهموا سي تونيزيا اللي هي افيليي ان ريزو انترناسيونال كيس كيل في او جوست. خلينا نبدا واحده مع وفاء مخلوف. وفاء مخلوف علاش اخترت لونتربرونيا؟ En fait, l'entrepreneuriat ما تختارهاش mais plutôt هي تختارك. باهي فسر لي كيفاش مال. C'est en fait c'est peut-être l'écosystème اللي انت فيه ولا le cadre اللي تعيش فيه ولا les expériences اللي تمر بيهم هي اللي تهزك للentrepreneuriat. Moi ma propre expérience, moi quand j'ai fini mes études, dans la tête de mon père particulièrement, اللي هو عنده sa propre boîte, il est dans le secteur environnement وكل شيء. Dans sa tête à lui, ouais, dans ma tête aussi, j'allais intégrer l'entreprise familiale. Pour moi, c'était évident. Mais petit à petit, je me suis sentie un peu frustrée على خاطر j'avais envie de باش نوري حاجة اللي انا نجم je suis capable de faire quelque chose وحدي. je suis pas la fille de ولا معناتها هاي تخدم في شركه بوها على خاطر بوها عمل. معناتها ديما تقعد الكونوتاسيون هذيك نتاع لا في بابا ولا لو فيس بابا. دونك et en plus la famille كل كانت في مستير وانا كنت نقرا في تونس وكل وعايشه في تونس. دونك كي حبيت جو هكا نوري لروحي اللي انا كو جو سوي كابابل. دونك من دوبا كملت القرايه بيان كو مون بير لو بوفر معناتها دون لو طون il a bien planifié le fait que je vais intégrer l'entreprise وحضر البيرو معناتها وكل شيء حاضر pour que وفاء au final ayant une maîtrise en finance من الكامبوس معناتها pour lui c'était voilà un d'affaires حاضر جاي باش يعاونوا à l'entreprise. Mais bon, je l'ai un peu choqué le jour où je suis allée lui dire là où j'ai envie de te montrer que je suis capable aussi de créer ma propre boîte qui m'a intermaltement. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est difficile, mais je veux vivre cette expérience. La حقيقة, ce qui m'a surpris, c'est que il était très open. Il m'a dit bon ok, c'est ton choix, je le respecte. Et je serai là pour toi. معناتها انا هذاك علاش قلت لك معناتها peut-être que هي اختارتك l'entrepreneur، هي اختارتني مش انا اختارتها. معناتها لقيت الظروف peut-être انا تحديت روحي وحبيت j'intègre le monde de l'entrepreneuriat. Et j'avais des leaders في مخي. معناتها je suivais des exemples, je voyais des gens autour de moi اللي انا كي نراهم نقول واو معناتها c'est des exemples à suivre. J'aimerais bien avoir ma propre entreprise qui grandissait ou تكون عندها إشعاع وكل. Donc petit à petit j'ai fait un petit parcours en créant mon entreprise et là j'ai compris que c'est pas aussi beau.
je le vivais avec mon père et je le voyais en tant que haka, une famille ou quoi, parce qu'on n'avait pas, c'était pas toujours la joie ou la vie en rose, mais on avait des moments de difficulté ou quoi financière, on le sentait. Mais je ne pensais pas que c'était aussi difficile. Je ne voyais pas tous les côtés, surtout la relation avec les banques, avec les fournisseurs, avec les clients, je sais que c'est une entreprise, qu'on la gère, qu'on peut avoir de l'argent, qu'on peut avoir des problèmes, mais pas à ce point. Après l'administration, après la CNSS, après les impôts, la routine, chaque entrepreneur, start-upper qui veut créer son entreprise. Il est confronté à la réalité que c'est pas que la joie, mais il faut savoir gérer et manager et surtout mener à bien son entreprise. Voilà. Donc, c'est intéressant les تحكي علاش على خاطر توا il y a un challenge avec le changement اللي صاير deux générations نحكيو على génération Y نحكيو على génération Z على génération alpha الميلينيالز هذوما اللي توا دوب ما يخرج من الجامعه يحب يحل الستارت اب نتاعو انت عشت في environnement entrepreneurial خاطر الوالد entrepreneur ولكن peut-être فما ناس ils n'ont pas eu cette chance là. Est-ce que tu conseilles qu'on fait un petit parcours de collaborateur dans une entreprise بعد نخمو في l'entrepreneuriat ولا من أول نهار الشهادة في دينا نمشيو نحلوا شركة على génération. Je sais pas ce que j'ai fait. مش عاودك سؤال وفاء هذا جو المباشر دونك قلت لك انت en tant que entrepreneuse نجم نقولوا عشت في environnement تاع entrepreneuriat. Par contre, la nouvelle génération, توا كلها تحب تخرج تحل شركة من الأول. السؤال اللي تطرح هل نمشي نعيش كولابوراتور pendant quelques années في شركة وإلا من أول نهار دوب ما نتخرج نمشي معناها نحل الشركة نتاعي؟ شنو اللي ترى حسب التجربة نتاعك؟ أنا personnellement, bien que je l'ai pas fait, كيما حكيت لك قبيله j'ai vite créé mon entreprise ou j'avais juste des moments où je vivais dans l'entreprise نمشي ونخدم شويه معاه وكل شيء mais j'ai pas vraiment intégré l'entreprise familiale. J'ai pas vécu cette expérience pleinement sur une période assez importante. Moi, je pense que vivre l'expérience dans une autre entreprise te permet d'avoir un certain recul pour bien penser l'entreprise et voir شنو يستلزم créer une entreprise de A à Z. Et ça te donne peut-être une certaine clarté أكثر من اللي أنت مثلا تخوض في وسط التجربة où tu commences à peiner et tu commences à galérer وما تقراش حساب كل شيء. Je pense que l'expérience est importante avant de créer une entreprise. Faire une petite expérience au sein d'une autre entreprise. Que ce soit une petite structure ou une grande structure, une petite structure, la communication elle est facile mais tu es au courant de tout ce qui se passe et tu connais toutes les difficultés. Une grande structure peut t'apprendre, par exemple, il y a des règles, il y a une hiérarchie. فما حاجات تنجم تعلمها معناتها انا vivre l'expérience c'est très important. زاد حاجه اخرى pas que vivre l'expérience معناتها on peut considérer que c'est de l'investissement معناتها je investis mon temps معناتها je peux accepter ce travail voilà ce job là avec un salaire qui peut ne pas me correspondre à moi ولا ما يعجبنيش بالكدا mais je me dis que je suis en train d'investir pour apprendre. وإلا زادة tu peux bien gagner ta vie avec un salaire qui est très 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 bien mais ça te permet d'avoir une certaine de l'autofinancement pour ton entreprise plus tard. Tu peux avoir dans ta tête le fait qu'enك انت باش تمشي تخدم parce que tu auras besoin d'un autofinancement et donc ça sera l'occasion pour garder un peu d'argent pour démarrer ton entreprise. Mais ce que je peux dire c'est que garder en tête qu'un jour viendra où je vais vraiment me lancer et je vais créer mon entreprise et là où je me sentirai vraiment prêt à confronter et avoir une certaine solidité
que ce soit financière ou psychologique. Il faut être prêt parce que se préparer pour lancer une entreprise, là, qui m'a peut-être tu peux créer une entreprise en une semaine. Et là, je suis contre cette idée. L'entreprise ne se crée pas en une semaine. C'est pas une question uniquement juridique, mais c'est plutôt mindset que vraiment tu penses et tu repenses et tu pèses vraiment le pour et le contre. Quels sont les besoins quelles sont l'étude ou l'étude de marché ou l'étude de besoin, ou est-ce que le produit il est vraiment demandé ou c'est des questions pour qu'il soit sûr ce qu'il est en train de faire et qu'il est sur le bon chemin, quoi. Barcha courage managérial, les entrepreneurs, peut-être naissent, ils sont prédisposés à être entrepreneurs. Il faudrait avoir dans un état d'esprit, nous, un salaire, tu payes des salaires des autres, aux femmes qui dépendent de toi, et c'est ça le challenge. Question existentielle. Est-ce qu'on est né entrepreneur, ou alors on est né pour faire l'entrepreneuriat, ou là, ça s'apprend, ou alors en cours de route, il y a des prises de conscience. En fait, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a des gens qui avec un bon salaire, avec vraiment un casino américain, ou un petit déclic, il décide de partir et de claquer la porte et de créer sa propre boîte pour montrer qu'il n'est pas. Et en général, en général, le courage يجي والعباد le font et ils passent à l'acte والا c'est quand même une idée qui te trotte هكا ولا تجيك هكا فكره حلوه ياسر où tu penses que معناها c'est l'idée du siècle où je vais معناها انا باش نوري القدرات ونحب je me lance. Je ne peux pas te dire si on est né entrepreneur ou ça s'apprend. C'est les deux. Chacun vit l'expérience comme il le veut ou comme il la vit réellement. Mais on n'a pas de réponse à ça. Personnellement, j'ai vu pas mal d'expériences. Il y en a qui sont des entrepreneurs par nécessité. Ça, c'est certain. Et il y a des entrepreneurs parce qu'ils vraiment croient في البرودوي نتاعو ولا في l'entreprise نتاعو ولا في l'idée نتاعو. Ceux qui créent par nécessité, ils peuvent réussir, mais ils bandent l'office, je pense. Il n'y a pas la passion. Il va tout lâcher, il va aller travailler. Mais ceux qui croient في فكرتهم وفي l'entreprise نتاعهم وفي start-up نتاعهم حتى لو كان هو il n'est pas assez outillé, mais il va lancer et il va apprendre كما نقولوها يتيح ويقوم يتكربس ويقوم mais هو متأكد من روحه واثق من روحه qu'il va réussir. Et je pense que c'est là où la différence se sent. N'être entrepreneur ou pas, c'est pas, à mon sens, c'est pas peut-être le حاجة qui me booste, mais plutôt par nécessité ou pas. هي الفرق ما بيناتهم. تعالوا نرجعوا les outils خاطر le site tunisien يعطي برشا حاجات dans ce sens pour les entrepreneurs. Dans un environnement entrepreneurial tunisi, être femme entrepreneur est-il plus challengeant? C'est kiff بالنسبة للرجل والمرأة. En fait, الحقيقة أنا l'expérience de Sid m'a montré que, et spécialement au Sud, j'ai eu une très très belle surprise, c'est que les participantes au sein de nos programmes Sid, on peut avoir 50-50 et même des fois 60% de présence féminine que de présence masculine. Donc, je pense qu'en Tunisie aujourd'hui, et comme l'a toujours montrer la femme a une place assez importante في وسط المجتمع التونسي. الفرق peut-être الوحيد المرأة التونسية elle est capable et elle veut arriver et en général c'est quelqu'un qui sait bien manager son entreprise. C'est des études au niveau international يتعاملوا مش je sais pas qui va le justifier ou le dire uniquement. Mais c'est là peut-être c'est comme ça mais
elle sait manager l'argent. ديما تقرا حساب غدوه وتعرف كيفاش حاذقه المراه التونسيه حاذقه. une bonne partie mais ce qu'on a remarqué aussi c'est que انت والمراه في اما milieu هي si elle est encouragée elle est boostée elle va se lancer si l'environnement dans lequel elle est l'arrête ou elle la bloque ou elle ne l'encourage pas elle va lâcher elle va finir par lâcher tellement le papa ou la maman كل نهار فك عليك برا شوف خدمه انت عندك درا شنو برا مشي بانك برا هذيك هي الكلمه en fait c'est la famille qui peut t'aider حتى moralement ما نحكيوش على الفلوس rien que moralement est-ce qu'ils acceptent eux aussi l'idée كونه بنتهم ولا مرته ولا تخرج والجالير وتخدم ويلزمها معناها تمشي وتقابل البنكاجي وتقابل الفورنيسور و elle se déplace ou des fois elle fait des déplacements dans les régions parce qu'elle doit chercher ما نعرفش انا حتى الخصله نتاع الخيط اللي باش تخدم بها pour citer des exemples il faut aller مثلا ما نعرفش اللي باش تشري فضله قماش لازم تمشي تهبط للبلاد معناتها سبيسياليزي في حاجه دونك هذا الكل راهو سي دي كونترانت est-ce que معناتها l'environnement dans lequel tu es il accepte هذوما الحاجات كونك تعملهم ولا لا ça aussi ça peut entrer في الحاجات في لي فاكتور اللي تعاون المراه ولا ما تعاونهاش معناتها تنجم ما تبلوكيهاش parce que elle est toujours là et elle va trouver une solution quelle que soit mais ça va la tarder pour atteindre son objectif انا هيك نعمل خاطر المراه معناتها راسها صحيح شويه معناتها quand elle s'y met حاجه elle va finir par le faire mais كيما قلت معناتها elle va باش يلزمها تتكلبس دوبلومون و تريبلومون دونك l'effort اللي مثلا juste مثلا un effort اللي يعملوا un homme في نهار هي elle doit mettre une semaine وهي تعمل في l'effort هذاك باش تخلط لنفس l'objectif disons معناتها جست باش تعمل كاريكاتير صغيره وهذا الكل على خاطر ديما ظروف كوني المراه اللي كونسيديري كوم ايتون معناتها يلزمها عندها كادر معين تتحط فيه وقال وهذا الكل سي كولتوريل tout dépend des régions tout dépend de la famille قلت لك et de l'environnement dans lequel elle est ou sa personnalité est-ce que تشد صحيح ولا Justement, Rim Bouazra Chouaïb est très important et surtout il faut croire en soi-même. Mounir Lambar qui est trop l'entrepreneuriat est avant tout une passion et un état d'esprit certainement. Donc, فاجأتني ليه؟ أما ça change énormément. أنا vidéo الجنوب وتقول إنه في الجنوب l'environnement il est favorable, contrairement à ce qu'on pense. Peut-être c'est des préjugés. En fait, il y a des secteurs dans lesquels la femme est en train de s'épanouir. Elle travaille avec beaucoup de plaisir. On a remarqué l'artisanat, on a remarqué le fleha. Il y a des secteurs, le service. On a remarqué que la femme est en train de s'adapter au milieu dans lequel elle vit. Donc, il y a les secteurs où la femme est peut-être est considérée comme étant حاجة عادية كوني تخدم فيها. Donc, elle le fait et elle le réussit bien. Donc, وغادي معناتها bon, il faut dire que احنا في سيد خدمنا في les régions de l'intérieur. On sait très bien que aujourd'hui avec l'État tout un programme est mis en place pour les 14 gouvernorats ou les 11 gouvernorats de l'intérieur bénéficient de beaucoup d'accompagnement أكثر من les gouvernorats qui sont considérés comme étant عندهم plus de chances de réussite ou quoi. Donc on a eu la chance en tant que site d'aller dans ces régions-là et on a vécu de belles expériences et on a vu de belles des surprises surtout venant des femmes. J'étais très fière en tant que femme de voir des femmes réussir et des femmes qui représentent bien leur secteur et qui travaillent très très bien. باهي احسبني ما نعرفش وبوتيتر برشا ناس قاعدين يتفرجوا فينا ما يعرفوش خلينا نتعرفوا على السيد بشويه بشويه. Alors c'est quoi SEED, c'est quoi ce réseau, c'est quoi cette organisation? SEED, CEED, c'est Center for Entrepreneurship and Executive Development. C'est une abréviation بالكلام بالانجلي بس بالعربي هو مركز ريادة الأعمال وتنمية القدرات التنفيذية. واضح. Le site Tunisie, c'est une association tunisienne avec des fondateurs Touensa.
Moi, je dirige le site depuis 2014. On était 2 personnes dans l'exécutif. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes. Il faut savoir que gérer une association à la manière entrepreneuriale, Zeda, est très important. Parce que, comme vous savez, aujourd'hui, pour qu'une entreprise, une association sur une longue durée, il faut qu'elle ait des financements. Et heureusement que le site a pu gagner la confiance des bailleurs de fonds. Aujourd'hui, on a pas mal de bailleurs de fonds. On a le MEPI sur un autre programme. Aujourd'hui, on a l'Union pour la Méditerranée pour un 3e programme. Et voilà, et donc les 3 bailleurs de fonds avec lesquels nous sommes en train de travailler. Donc, je vais te dire les programmes quand on a lancé le site en 2014, on avait 2 programmes, le site Go-to-Market et le site Grow. Le site Go-to-Market, il aime les startups اللي هما ما بين 0 et 2 ans. Donc, c'est la création et juste post-création. Le site Grow, c'est pour les entreprises qui ont 2 ans et plus. D'accord? Ouais. Donc, il y a 2 niveaux. 2 programmes dans leur conception d'accompagnement est un peu différent. À la khatre, dans le cas où les sites Go-to-Market, c'est comment lancer son entreprise et comment aller au marché. Le 2e programme, le site Grow, c'est comment travailler sur la stratégie de développement de l'entreprise. À la khatre, une fois tu dépasses le cap des 2 ans et tu as réussi à rester en vie, tu dois aller trouver de nouveaux marchés pour pouvoir grandir et agrandir l'entreprise. Donc, l'oulenia, c'est pour maintenir en vie l'entreprise. Et Fénie, c'est pour grandir et rester en vie. Et petit à petit, pas qu'une TPE, mais une PME. Donc, il y a les 2 programmes sur lesquels on a travaillé. Mais on a un concept, on travaille sur 3 choses importantes. On a une combinaison, 3 piliers, disons, qui sont importants. Il y a la formation, quel que soit l'âge de l'entreprise ou l'âge de l'entrepreneur, la formation reste toujours importante, quel que soit l'âge de l'entreprise. Se former pour la vie. D'ailleurs, l'expérience qu'on a vécue avec le Covid a montré qu'il y a des choses qui جدد علينا ويلزمنا نتعلموهم. D'ailleurs, on va نحكيو فيهم شنو les compétences les seeders طلبوهم على خاطر حسوا في الوقت هذايا اللي هما ناقصتهم يلزمهم يتعلموها. Donc يقولوا seeders معناها c'est les entrepreneurs اللي موجودين في الريزو نتاعك. qui ont suivi nos formations ou nos programmes. C'est نسميهم des seeders. معناتها كاينهم ils décident donc des seeders. D'accord? C'est un petit jeu de mots هكا. C'est sympathique. truc qui est très important pour la vie de l'entreprise, c'est l'accompagnement. Et là, quand on parle d'accompagnement, à Hnaficid, on a adopté deux manières d'accompagner les seeders. C'est le mentoring et le coaching. On considère que le mentoring, c'est des gens qui ont une certaine qui sont expérimentés, qui sont entrepreneurs en général, et qui le font bénévolement. C'est des gens qui donnent de leur temps ou qui acceptent d'accompagner et d'écouter et de conseiller des entrepreneurs. كيفاش تلقاوهم ولا هما يتطوعوا خاطر هذا مايند سيت ديفيرون المونتورا في تونس ماهوش très développé. Le mentorat n'est pas très développé mais sincèrement vu que j'ai un réseau CJD, un réseau GCA et donc j'ai quand même quelques c'est mon réseau à moi. C'est des connaissances personnelles, c'est bien. Exactement. J'essaie de contacter les gens حسب le profil de chacun, شنو les besoins اللي انا نعرف معناها كل واحد شنو comment qu'est-ce qu'il peut apporter pour pouvoir matcher les gens et parce que le matching est très important parce que c'est pas évident des fois ça it's a failure. Donc le seul gain c'est la satisfaction personnelle, c'est des accomplissements اللي هما وقعوا. Tout à fait. Donc c'est bien.
à côté de cela, il y a le coaching parce que c'est un métier. Être coach n'est pas, on est, معناتها مش حك راسك ولي coach معناتها نتناولوا عليه حلقه اخرى اذا يحيى في راسك ولي كوتش به. اما تغطوا عليه puisque j'exerce ce métier donc تغطوا عليه العباد. Donc la حقيقة c'est des professionnels qui ont une certaine capacité. En fait, coaching c'est te pousser à réfléchir. C'est poser les bonnes questions. Voilà, c'est te poser tellement de questions que tu vas te réfléchir sur ça et trouver les réponses. Ils ne vont pas te donner les réponses. C'est ça peut-être la différence. Le mentor, il peut te donner des réponses à partir de son expérience. Donc, il va partager avec toi son expérience. Le coach, il va te pousser à trouver la solution à partir de ton vécu. Il ne va pas te dire non, jamais. Le coach, un vrai coach, c'est la personne qui va te laisser avoir ton propre chemin et adopter ton propre chemin. Le troisième pilier, اللي هو مهم في حياة l'entreprise, هو le networking. Oui. Sans networking, sans réseautage, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas créer d'entreprise, tu ne peux pas continuer à faire grandir ton entreprise. Donc, ces trois éléments-là, pour nous, on a travaillé sur ça. Et ce concept-là, mais ce concept, il existe dans le monde. Donc, le réseau de seed global, il existe dans différents pays. واللي سبقونا في الكونسيبت هذوما سي دي بيي دو لوروب دو لاست اللي هما عاشوا ثورات كما احنا عشناها. C'est pour ça que le CID a été créé en 2014. Et je les ai rencontrés en 2013 quand j'étais encore président du CJD. Donc, et le concept m'a plu parce que je me suis vraiment sentie dedans. Et surtout la période des 3 ans l'oulénine dans la vie d'un entrepreneur. اللي أنا عشت فيهم مشاكل كبيرة en tant qu'entrepreneur. نرجعوا للسيكل de l'entrepreneur avec. Donc, c'est là où je me suis dit, ce concept-là me parle. Et puisqu'il m'a parlé à moi, donc il va certainement parler à d'autres. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé et on a créé le CID Fitouns. Voilà, c'est ça le CID. À côté, maintenant, comme on est une association, on est toujours à la recherche de fonds, de bailleurs de fonds. Et donc, on a eu la chance de Kif via le MEPI d'avoir des fonds pour justement lancer le projet FinTech Catalyst. Le FinTech Catalyst, c'est un programme qui est un programme régional parce qu'en même temps, ce programme, il est موجود في تونس وفي المغرب en même temps. Donc, ça se passe en même temps dans 2 pays différents. Donc, on a la chance de le faire en même temps parce que peut-être les startups qui ont été sélectionnées في الباركور هذا وكل, ils ont la chance d'être accompagnés par des mentors من المغرب, des mentors من Washington, من New York. Ce réseau, il est tellement grand et international qu'aujourd'hui, on a pas mal de start-upers qui sont accompagnés avec des mentors high level. Et on a eu aussi des partenariats comme Amazon qui a offert des clouds, des trucs. C'est vraiment des trucs exceptionnels qu'on essaye d'avoir via notre réseau international. Ça aussi, c'est la richesse d'être dans un réseau international. Donc, le deuxième programme qu'on est en train de faire, on l'a lancé en octobre. Le FinTech Catalyst, en fait, c'est un mélange. Comment marier la technologie et les finances. C'est clair. Et le CID a cherché des corporates, les secteurs des finances. On a choisi 4 secteurs, les banques, l'assurance, e-commerce et télécom. Et donc, les 4 secteurs, ceux qui ont accepté de jouer le jeu, parce que ce n'est pas évident d'ouvrir ces portes à des start-upers qui commencent et leur permettre de travailler sur des challenges. Donc, les corporates avec le CID, on a défini des challenges, des besoins sur cette année. Et on a fait des appels à candidature ou des appels auprès des start-upers pour que ces start-upers répondent aux besoins
pour qu'au final, ils n'aient pas le produit au final. C'est ça l'objectif. Donc, le site fait le lien, voilà, le link, mais bien, les petites entreprises qui n'ont pas toujours cette chance d'aller et d'avoir une porte ouverte vers des corporates, les trolls qui n'en jamais, je ne penserai un jour frapper là, sur la porte de telle ou telle enseigne, parce que là, je me considère comme étant encore petit et j'ai pas cette chance. Donc, le CID est là pour justement donner cette chance aux start-upers. Aujourd'hui, on accompagne 10 startups. Cette expérience a commencé en mois d'octobre et on a remarqué avec le Covid que c'était vraiment le moment de le faire et on a vu les choses s'accélérer et l'État est en train de bouger, les lois, les réglementations, le mobile payment, il y a des trucs qui se sont passés. Tu te dis, waouh, le CID était vraiment au bon moment là pour lancer ce FinTech Catalyst au bon moment. C'est bien, c'est bien. Le troisième qu'on aura, كمل message تنتفاعلوا مع اللي يتابعوا فينا. Le troisième projet qu'on aura à partir du mois de juin, Inch'Allah, on va commencer, c'est justement l'accompagnement des femmes. C'est un programme dédié aux femmes. C'est avec l'Union pour la Méditerranée. On va accompagner à peu près 50 femmes sur leur entreprise. C'est des seed grow, c'est des entreprises déjà existantes qui ont un potentiel de développement et donc elles vont être accompagnées pour cela, comme on l'a toujours fait. Voilà, c'est ces trois projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il y en a d'autres sur lesquels on est encore en train de travailler, mais on n'a pas encore eu l'accord définitif et non, on va garder ça pour nous. Très bien. Salma Al-Mohamdi من جيبس تقول أنا فخورة لننتمي لعائلة سيدرز. Salam عليك Salma. Makram El-Nefzi pose la question. Une personne qui a une idée d'un projet, il veut la concrétiser, lancer sa start-up. Quelles sont les procédures et étapes à suivre? Fama Imen Awiché, SID accompagne les entreprises déjà créées d'après ce qui a été exposé. Donc, ce n'est pas le cas à la création de la start-up. Voilà, je veux juste expliquer à nos chers amis qui sont là en train de nous suivre. En fait, quand on a démarré, on a vraiment démarré avec les deux projets. Mais l'écosystème, il y a plein de programmes pour tout ce qui est start-up. Pour tout ce qui est création, il y en a beaucoup. Dans les régions, dans tout, des incubateurs, il y a beaucoup de mouvements là-dessus. Donc, en tant que CID, pour ne pas on a voulu avoir une niche propre à nous. D'autres organismes, mais c'est bien, il y a toujours de la place, il y a de la place pour tout le monde. Donc, le CID a choisi stratégiquement, on a choisi de travailler avec des entrepreneurs déjà existants pour travailler sur leur stratégie de développement. Mais, comme c'est en fonction des fonds qu'on a, si on a les fonds pour travailler avec des start-upers, on pourra tout de suite commencer parce qu'on a les outils on a les formateurs pour. Ce n'est pas une question de volonté, mais une question aussi de moyens. Parce que malgré c'est très important de le dire parce que si on n'a pas les bailleurs de fonds, alors on ne pourra jamais travailler gratuitement parce que vous n'avez pas idée ce que ça peut coûter une formation pareille. Je sais. Tu peux comprendre, mais il y a des personnes qui suivent la formation, mais ils ne sont pas vraiment conscients de ce que ça peut coûter comme logistique, comme moyen, comme outil. Donc, tant qu'il y a les fonds, on peut avancer. Tant qu'il n'y a pas de fonds, on est toujours à la recherche de fonds. Et j'espère qu'on aura, parce que je vois qu'il y a toujours un besoin. Mais aujourd'hui, le CID, je pense que tellement on est sollicité que on répond à toutes les demandes qu'on a. C'est comme ça, malheureusement. On a une certaine crédibilité dans les régions et les gens croient en nous, les gens viennent vers nous et on est très fiers de le dire et de
de le partager avec vous. Mais malheureusement, si on ne peut pas le faire, si on n'a pas les moyens de le faire, on dit qu'on ne peut pas et on n'a pas les moyens. Je veux être honnête avec tout le monde. Le jour où j'aurai les financements, je vais me lancer encore et encore. Ça dépend des financements. C'est pas une question de disponibilité ou je mets en place le truc. L'implémentation, pour moi, il n'y a pas plus simple. Mais c'est une question de moyens aussi qu'il faut trouver toujours les fonds. Hein. En fait, je vais rebondir على كلامك والكلام تاع وسيمة صابر. تقول quel type d'accompagnement y a-t-il un financement à offrir ou non? انا نقول حتى l'accompagnement توا elle a expliqué وفاء l'accompagnement coûte de l'argent. معناها انت ça t'épargne d'être formé par des formateurs professionnels باش تدفع لهم برشا فلوس ولا des coachs en business plan etc. C'est le rôle du site. Donc c'est un financement indirect quelque part en nature, en accompagnement. Sénateur Mourad Nebi de la Jeune Chambre, Issalam Ali, chez des formateurs JCI Tunisie dans le programme déjà. Donc, il défend l'identité et l'organisation. Donc, voilà, je عندك شي تعليق خاطر سؤال آخر زاد من كريم عكروت من الجون شامبر. D'accord, je vais dire Jeune Chambre بقوة اليوم. En fait, pour revenir à la question des financements, le CID, il a pas mal de partenaires, en fait, on signe des partenariats avec des institutions financières. On est partenaire avec ENDA, on est partenaire avec la BTS, on est partenaire avec la BSPME, on est partenaire avec Tijeri Bank. Tous ces partenaires-là, ME2I, les partenaires TAIF aussi, on n'a rien signé ensemble, mais comme on est du même bailleur de fonds, quand on bénéficie du même bailleur de fonds, en général, on essaye de travailler ensemble aussi. C'est connu ça. Donc, ce qu'on fait, c'est de connecter les personnes qui sont à la recherche de fonds avec ces institutions financières. Chacun a besoin comme nous savons les besoins, on a les plafonds de chacun, donc on les dirige directement. Et en général, ça se passe très très bien. Donc on s'assure que toute personne qui essaye d'entrer en contact avec les institutions Redouma, ils finissent par avoir leur financement parce que ils étaient accompagnés par le site, parce que on garantit le sérieux de l'entrepreneur, le seeder, donc il y a une certaine crédibilité. Quand tu es certifié seed, tu as cette certification TEAC, donc tu es considéré comme étant quelqu'un de sérieux, d'entrepreneur sérieux, et qui a un potentiel et que le financement qu'il va avoir, voilà, le crédit qu'il va avoir, c'est un crédit de M. Blas où il va être remboursé. C'est ça le deal. Il cherche les bons clients et nous, on cherche à satisfaire notre seeder en ayant le crédit. Donc, on joue le rôle de networking. C'est notre rôle. On ne donne pas d'argent. Mais ce que nous estimons que ce que nous faisons et ce que nous donnons vaut aussi bien le financement et le crédit qu'il peut avoir. C'est clair. Pour revenir aux formations, c'est en général des trucs très spécifiques. Comment on a choisi de travailler avec des entrepreneurs déjà existants. Je connais les formations de la Jeune Chambre puisque j'en ai fait pas mal, mais c'est pas ce genre de formation qu'ils cherchent. Peut-être Tawa avec le Covid et ce que nous sommes en train de vivre, ce genre de formation devient demander. Mais ce qu'on a fait dans le passé, c'était pas ça du tout. D'accord. نحب نرجع لسؤال مهم جاي من كريم عكروت قال le CID a-t-il dédié de l'accompagnement aux personnes dans les zones rurales, surtout les frontières tuniso-algériennes? C'était précis sa question. Peut-être oui. On a travaillé في Jandouba, on a travaillé في قبلي, on a نحب نسميهم لك الكل les régions. لا mais c'est clair. اللي في الحدود الكل سليانة جندوبة الكيف بيجا قبلي توزر زغوين مدنين تطاوين جيسبر القروين سيدي بوزيد قصرين هذوما الكل خدمنا فيهم معناتها لي 14 قفصه ان شاء الله ما نسيتهمش الكل خاطر يتغشوا بعد يكتبوا لي نورمالمون وخدمنا على الجراند تونس. Il y a même des gens قبل الكونفينمون il y a des entrepreneurs من المستير
اللي ما عندناش فيه بروجرام يجيو لتونس باش يقراو، اللي من نابل اللي ما فيهش بروجرام يمشيو لزغوان باش يتبعوا البروجرام تاع سيد، واللي من تونس يمشيو لبيجه باش يتبعوا البروجرام تاع سيد. واليوم بالكونفينمون avec le télétravail c'est devenu très facile كونه اي واحد من اي بلاصه من جمهوريه تونسيه il peut participer avec nous. d'ailleurs فما برشا انا remarqué يبعثوا لنا يقولوا علاش فما كان بيجه وجندوبه في السيت ويب نتاعنا اللي هو site-tunisia.tn، يدخلوا يلقاو انسكريفيفو يلقاو بيجا وجندوبه. دونك يقول لك علاش فماش في الاخرين، مي يونا كي سو سونت انسكري وحضروا مع جماعه بيجا وجندوبه باسكو on l'a fait par le télétravail et on a pu faire bénéficier des gens من اي ولايه وهما حاضرين معاهم مي متسميه على بيجا وجندوبه خاطر لو بايور دو فون فولي كون ترافايي في الريجيون هذه. مي فو pendant l'histoire تاويكا معناها خدمنا على الولايات الكل تسمي. Les seeders 1200 توا 1200 تقريبا. Un peu plus que 1200, un peu plus برشا معناها السنة برك عملنا 500, un peu plus que 500 pour les générations. Donc on peut dire qu'on a presque atteint 1500. D'ailleurs في البلاتفورم تاع سيد نتورك هبطنا dans les 900 entre معناتها كي تدخل تلقاهم 900. Et on est en train de travailler sur les anciennes générations. خاطر خدمنا نتاع les 2 dernières années ومازالوا نتاع les 3 années اللي قبلهم ما حطيناهمش. داير الجماعه هذوك متغشين قال لك احنا on fait pas partie يا اخي من الريزو نتاعكم ولا شنو. mais bon parce que en fait ça prend du temps pour الحقيقه. on a fait les choses dans un temps très limite et comme la base de données حاضره قبل كما قلت لكم كنا 2-3 personnes ont travaillé donc مش كيما توا 15 personnes c'est facile معناها c'est plus simple باش تكون عندك الباز حاضره. دونك ان شاء الله بقدر ربي حتى اللي معناتها خدموا معنا في 2014 2015 و7 باش يكونوا bientôt موجودين. mais on doit aussi faire quelques recherches avec eux et il faut les contacter pour voir s'il existe toujours, s'ils sont restent toujours en fonction ou elle est, parce qu'on peut pas mettre des contacts où l'entreprise n'existe plus parce que ça aussi on doit être crédible parce que فما كما حكيت لكم il y en a qui créent justement avec le programme site go to market راهو مثلا يقراو معنا في الجروب 15 personnes et au final il y a que 3 qui créent. راهو معناتها نجم يكون عندي في الباز دو دوني نتاعي 15 personnes مي كي نجي نضرب في التليفون ونطلب وكل شيء يقول لي نو راني ما 15 entrepreneurs. Voilà, donc on doit travailler sur ça et on doit mettre vraiment les informations صحاح واللي هما معناها موجودين ils sont vraiment en fonction. Ben, c'est Samih Al-Abidi, j'aimerais savoir si vous avez un programme de partenariat avec les espaces entreprendre, Anuti. En termes de formation, je suis une conseillère en entrepreneuriat, espace entreprendre Jandouba. Oui, parfaitement. Avant le confinement, on a déjà signé un accord de partenariat avec l'Anuti. Et normalement, on travaille avec Jandouba et je vais voir. Fibili, on travaille avec les Anuti. Dans les régions, ça a mais on l'a fait avant le confinement, il y a la signature globale. خاطر فما des régions اللي يقول لك لا انا je suis pas au courant, je peux pas faire. عندهم حق, je peux les comprendre معناها. On travaille avec l'UTICA, on travaille معناتها l'UTICA régionaux زاد برشا. نخدموا avec réseau entreprendre, نخدموا avec معناتها كل هو كيفاش تصير العمليه pour ne pas باش ما نقولش حاجه نتحاسب عليها من بعد. خاطر في كل ولايه نمشيو لها لي بروجيكت مانجر بروجيكت كوردينيتور يدخلوا en contact avec le maximum de personnes ou la institution في l'écosystème régional. Donc par exemple s'il y a la jeune chambre qui est très active في الجهه هذيك on a des accords avec eux. D'ailleurs البارح ولا البارح on a partagé un remerciement من région معينه, je pense que c'est قروان j'espère que ما نغلطش. معناتها يحطوا كان تدخل انت فيرست بتدخل على الباج نتاع سيد في الفيسبوك تلقى un truc de remerciement فيه les logos نتاع les partenaires régionaux نتاعنا الكل ويحطوهم pour les remercier parce que c'est des institutions qui nous ont aidés à soit identifier des entrepreneurs, soit nous ont facilité quand ils divulguent l'information et que les entrepreneurs viennent vers nous et ils s'inscrivent sur le site web. Donc, et on reste en contact, bien sûr, en tant que site,
qu'est-ce qu'on fait? On fait des comptes rendus à nos partenaires. Ça peut être les chambres de commerce, ça peut être la BTS, ça peut être أي حد في l'écosystème régional qui a accepté de travailler avec nous et entrer en partenariat avec nous, ويحب par exemple, il veut avoir un feedback sur les entrepreneurs اللي جاوا من عنده, il peut l'avoir. مثلا si ما قدش من موديول احضر شنو كان الفيدباك نتاعو, اسكو لو بروجي نتاعو معناتها ماشي بالكدا ولا معناتها هذوما الحوايج الكل معناتها سي اونتر في الخدمه نتاعنا. دونك عندنا دي فيش وعندنا دي رابور نعملوهم اللي هذه تخلق الكريديبيليتي ما بينك وبين لي بارتنير نتاعك. دونك en général l'ANETI oui c'est l'un de nos partenaires. On travaille beaucoup avec eux dans les régions. جندوبة ما همش في مخي, قلت لك 14 ولاية ما نعرفش ما هي فيهم بالضبط اللي دخلوا اون كونتاكت معاهم والا لا ولا مشيوا لهم. كان جاوا لي بروجيكت مع المانجر معايا الكل نقول لك تو نكلم مهدي يجاوبني يقول لي هذه اي ولا لا. جو كونفيرم اللي هي قروين وفاء بما اني قاعد نشوف توا. Donc, قروين ومعها beaucoup d'autres partenaires. هبطوا un remerciement les partenaires نتاعكم. جو شوف قروين حيهم برشا, ils sont très actifs déjà. Exactement. قروين الكيف جابس معناتها يا دي ريجون كي سون الايكوسيستيم تاعهم معناها يرعب بالحق معناها كي تمشي الغادي توزر زاده معناتها فما دي ريجون اللي معناها تلقى لو تيران اللي فافورابل معناتها تمشي وتولي معناتها تحشم معناتها من العباد تالمون il demande et il y a des entrepreneurs qui s'enregistrent. Tu peux atteindre jusqu'à 40 ou 50 et tu peux pas accepter tout le monde. Tu as fait formation maximum, tu dois avoir 17, 20 max formation pour que ça se passe très bien. Donc, on avait dans les 12, 13 personnes, mais aujourd'hui, on خلي في الجينيراسيون الجايه ان شاء الله وقت لا تبدا عندنا بلاصه معناتها توا اون بوكي وما عادش نجموا. Justement, حبيت نسأل les cohortes هذوما معناها la génération formée قداش ça dure la formation. Est-ce que كل عام يتبدل البروغرام ولا c'est un programme figé وتلموهم مع بعضهم selon les spécialités مخلطين؟ حاب نفهم شويه la configuration de l'accompagnement. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire des formations par spécialité. C'est-à-dire que dans chaque cohorte, on a plusieurs secteurs. Et pour moi, c'est ce qui fait la richesse pour l'entrepreneur parce qu'il a besoin d'un réseau. Donc, il crée déjà le network نتاعو من غادي يبدا من فاميكا من petit réseau هذاك ومن بعد il va s'élargir للريزو نتاع السيد الكل. دونك إذا كان عندي أنا جماعة فلاحة وجماعة في الاندستري وجماعة في الكوميونيكاسيون وجماعة في السيرفيس باش يوليو في بعضهم يشيلوا من بعضهم ويبيعوا لبعضهم. هذه عاد هذا من السيونس الاولى نبدا نحس ويولي يقول بربي نمروك واعطيني وراني حاجتي ودا شنو ونبدا نقول بشويه علينا رانا مازلنا ما بديناش. دونك هذايا احنا اون في لو شوا باش ما نعملوهاش باغ سيكتور باسكو سي سكي في كو لا جينيراسيون تبدا الي ريش وفما انتراكتيفيتي. فما زاد حاجه اخرى كي تري امبورطونت كونك كي تعملها من نفس السيكتور ils se sentent des concurrents, ils ne sont pas très ouverts. Quand tu fais des exercices, soit ils ne peuvent pas tout étaler ou en toute sincérité les points faibles ou les points à améliorer, comme on dit. Donc, on préfère ne pas avoir deux personnes, pas plus que deux en tout cas, du même secteur. Et en général, on fait des groupes différents. وحاجه اخرى كي يبداو من دو سيكتور ديفيرون يولي عنده نظره الاخر معناتها il peut avoir des idées nouvelles على حوايج ما كانش هو يراهم في البرودوي نتاعو والا في طريقه البيع نتاعو والا في طريقه الشراء نتاعو. معناتها هذيا ça lui permet aussi d'enrichir الباك جراوند نتاعو à partir le petit réseau هذا. دونك يوليو هما عائله يوليو يخمموا مع بعضهم en tant que famille ويعاونوا بعضهم. الحاجه الثانيه بالنسبه للموديول احنا on a des modules كل عام الحقيقه من عام لعام يتبدلوا لي موديول مي le thème il est le même. شنو اللي يتبدل peut-être les jours de travail حسب la demande. مثلا قبل كنا تكنيك دو فونت نخدموها على نهار تو ولينا نخدموها على 3 ايام خاطر on a remarqué que atelier élargi في برشا دي سيمولاسيون
فيه معناتها تصوير وفيه يلزمك تغزل لروحك و tu te rends compte اللي راهو قاعد تعمل في غلطات معناتها انت لوتو كريتيك زاد ويلزمها برشا وقت فيها برشا اناليز وكل شيء اي سورتو tu te rends compte اللي انت ما تعرفش تبيع فينالمون دونك الموديول هذاك نيسيسيت بوكو دو طون معناتها احنا لي موديول هما نفسهم مي اون ادابتي حسب البوزوان. Mais ce qu'on a fait, le parcours réveil, en général, on le fait sur un mois, chaque cohorte. Donc, على 4 جمعات تنجم تكون عندك 2 jours ولا 3 jours تخدم فيهم chaque après-midi. Donc, sur un mois, تكمل الباركور نتاعك. Mais on fait aussi un petit rappel, par exemple, إذا كان كملنا ما نعرفش أنا الفورماسيون في شهر جانفي، في شهر جوان ولا في شهر جويي، باش يكون عندك un complément de formation حسب الدوموند نتاعك. Ça peut être مثلا marketing digital حسب معناتها on va adapter حسب البوزوان نتاعك. On va compléter des thèmes اللي هما ماهمش بازيك كيما نقولوا احنا، des thèmes جدد اللي هما ils peuvent يزيدوك حاجه اخرى على اللي تعلمته وعلى اللي شفته في الانتربريز نتاعك. دونك احنا كل عام اللي يتغير هو لي كومبليمون دو فورماسيون معناتها اللي نعملوه في الصيف اون جينيرال خاطر تطيح الخدمه ماك تعرف العباد ما تحبش ياسر الفورماسيون في رمضان وفي الصيف للاسف معناها مش ثقافه في تونس لكن نعملوا حاجات هكا الخفيفه واللي روحها خفيفه واللي فيها برشا انوفاسيون نعملوهم في الصيف pour capter les gens et pour qu'ils reprennent un peu la formation. Donc هذا هو باش نخدموا en général في السيت. خالق العاده سلوى جده تقول est-ce que les porteurs d'idées de projets ne font pas partie de votre public cible؟ برا اعمل l'entreprise نتاعك ستارت اب نتاعك سلوى وبعد اجا للسيت. Il y a d'autres accélérateurs de start-up et d'autres ONG qui le font. C'est très bien. حبيت نسال جوستومون الوقت يتعدى معك في ساعه وفاء مخلوف. جوست حبيت نسالك على الفتره نتاع الكوفيد 19 هذه عملتوا فيها برشا حاجات، شفتكم على زوم قاعدين تعملوا في لي ويبينار نتاعكم قاعدين تخدموا في برشا حاجات حلوه. اما البكري قلت لي توا جو في ريفيلي لي تالون ولا لي زوتي اللي سون دوموندي ريالمون ولا اللي فقنا بهم خاصه اون بريز دو كونسيونس في البوستور انتربرونيال في هالفتره نتاع الكريز هذه. دونك ابارامون فما دي نوفو تالون سي كوا؟ Exactement. En fait, il y avait des problèmes d'approvisionnement, il y avait des problèmes de distribution, il y avait des problèmes de paiement. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont demandeurs de tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est comment vendre son produit via les réseaux ou via les plateformes ou كيفاش معناتها هذوما الكلهم سي دي زوتي قبل ما كانوش يخموا فيهم معناتها فما حاجات سبيسيفيك يخدموا عليهم ويساف كي يا بوكو دو بوتنسيال عليهم. مي توا اون غراند بارتي سون ان تران دو ريفليشير ا سا et à penser d'une autre manière la manière de vendre et la manière de s'approvisionner. معناتها بالنسبه لينا اليوم il y a des créneaux جدد اللي قبل معناتها c'est pas des outils اللي نستعملوهم mais aujourd'hui ils sont très importants اللي احنا on va les travailler en interne في السيد et on va peut-être faire des compléments معناها de formation في السيد في juillet peut-être au août وكل اللي هذوما هما approximativement c'est les plateformes c'est la communication digitale c'est comment travailler sur le digital le marketing digital معناتها برشا حاجات تهم التكنولوجيا وتهم الديجيتال. ما كي نحكيو على سوفت سكيلز زاد مهمه برشا الفتره هذه بيسكو سي لونتروتيان بسيكولوجيك نتاع لونتربرونور جو بونس من اصعب الحاجات الفتره هذه. نجم يكون عنده دي زوتي مي بسيكولوجيكمون يلي افوندري معناها. احنا الحقيقه ما نكذبش عليك فارس البيريود اللي فات الكل on a fait beaucoup de follow up. Qu'est-ce que ça veut dire follow up? C'est-à-dire qu'on prend le téléphone et on appelle nos seeders par téléphone. Et surtout chaque project manager يكلم جماعته معناتها لي سيدر اللي هو مستني يخدم معاهم ويعرفهم و il a une proximité معاهم donc il y a une certaine confiance et on reste et ils discutent ensemble معناتها au moins il a besoin d'écoute معناتها on a joué le rôle زعما كيف كل العبد قلبه على شنو المشاكل اللي يعيش فيهم mais en même temps on essaye de le diriger
Ce qu'on a fait en interne, c'est de travailler sur les documents qu'on collectait à partir des réseaux sociaux, à partir des communiqués, à partir de Rider Rasmi, s'il y a des trucs qui ont été mis en place pour les SME, SMEs, voilà, on essaie de collecter les informations, de les simplifier, parce que c'est pas évident, des fois, de les simplifier au maximum et de les redistribuer et de les communiquer. On a des groupes fermés, soit par mail, soit par le groupe fermé Facebook. Donc, on essaye de les informer de que ce soit, on a vécu des trucs par rapport à l'autorisation, on a vécu des trucs par rapport à la CNSS, par rapport au chômage technique, par rapport au crédit bancaire. C'est des trucs, c'est du vécu, c'est des questions qui revenaient tout le temps et ils ne savaient pas quoi faire et ils étaient vraiment, ils faisaient des appels au secours. Ils étaient vraiment dans un état de dépression, de panique, et ils avaient besoin d'avoir l'information parce qu'ils ne savaient pas où collecter l'information. Donc, pour eux, le CID était une source d'information parce qu'on centralisait les informations, le colonne fait le page interne et on mettait les informations nécessaires pour les aider. هذه الحاجة اللي حاولنا نعملوها. الحاجة الثانية كما حكيت لك من الأول هي لا بلاتفورم تاع سيد نتورك اللي هي معناتها on a tout fait pour accélérer la mise en place de cette plateforme Seed Network. الحاجة الثالثة اللي كانت مهمة بالنسبة لنا هما les enquêtes. On a travaillé sur une enquête. On a déjà partagé les résultats de l'enquête Lula, mais on vient de finir une deuxième enquête qu'on va lancer prochainement, Inch'Allah. Mais ما نعرفوش وقتاش parce que on est en train d'étudier dans les détails شنو هما الحاجات اللي لازمنا نركزوا عليهم et sur quoi on doit travailler. On va nous aussi en tant que site travailler sur des propositions parce qu'on doit trouver des solutions. Quand on nous demande des choses, il faut qu'on trouve des solutions. Donc quand on a fait l'enquête il y a des choses qui ont été révélées et on est en train de réfléchir en interne sur les choses qu'on doit proposer pour trouver les solutions. Donc, Inch'Allah, on va la publier et on va la partager et on va surtout trouver des solutions pour aider les entreprises et respecter les demandes نتاعهم. عندك un bon feedback de la part de Salma تقولي عاونوا فينا تطورت بالحق les experts نحب نشكرهم خاصة علاقتنا بهم ولات خاصة مدام سليمة تشكر مدام سليمة donc je pense que c'est une experte معكم. On a fait des séances de one-to-one, justement. Quand ils demandent d'avoir de l'accompagnement fait dans un thème particulier, voilà, ils ont un besoin particulier, on essaye d'identifier l'expert qui peut répondre à ce besoin-là et on les connecte ensemble et pendant 1 heure de temps, ils essayent de discuter ensemble et bien sûr, le coach, il est là pour accompagner et pour diriger un peu vers une porte de sortie pour trouver une solution. Donc, les one-to-one, les demandes. Donc, on a toujours essayé de travailler avec les coachs. D'ailleurs, je les remercie. Les coachs ils l'ont fait bénévolement, ils l'ont suivi. Avec les anciens, ils l'ont fait bénévolement. C'était vraiment un geste symbolique, solidaire, parce que le CID avait un rôle très important de solidarité aussi. Et on a vu, auprès des décideurs, ils ont fait des gestes solidaires. Les régions, il y avait des témoignages, il y avait des expériences ceux qui ont distribué des bavettes, ceux qui ont distribué des produits de désinfectants. Auprès des décideurs. Sur notre page, on essaye toujours de mettre en valeur ce que les décideurs offrent gratuitement. Les tenues de travail pour les toba, il y a des ingénieurs vraiment avec les administrations, ils ont désinfecté des lieux de travail. Une certaine conscience et une solidarité vraiment qui me tourne sur le col là, c'est pas que et on a vécu ça comme une chose extraordinaire au sein du CID. On est fiers. Aujourd'hui, le CID est une famille large, très élargie au niveau national et international. Les webinaires au niveau international, chaque 2 semaines, on a un speaker international qui
qui est diffusé sur notre page et ça a été une réussite. On a eu pas mal de participants de tous les sites dans le monde et particulièrement de tous les ZEDA. Ils ont suivi les webinaires. Je termine avec une dernière question. السيد الجامعي بودور الحزامي تقول on parle de la veille entrepreneuriale توا مولام اثنين تقول لك يعطيكم الصحة نقاش هذايا حبيت نعرف معظم الشركات تواجه في صعوبات كبيرة خصوصا ماليا ما فماش استراتيجية واضحة لما بعد الكوفيد وشنو باش تعملوا بالنسبة للزونتربرونور اللي عندهم موظفين عملاء وعندهم مشاكل مادية justement les perspectives post confinement هذايا post covid السيد القدام كيفاش Justement, on ne remplace pas l'État. Oui, j'ai compris. Justement, حبيت نسأل السؤال باش انت تقول الكلام هذايا. Donc, en tant qu'association, ce qu'on peut faire, c'est justement نكونوا صوتكم. On essaye de نوصلوا les besoins, on les quantifie, on dit voilà, l'entrepreneur a besoin بالضبط. ما تبديش تلوج في حلول معناتها من دروات يا كوش راهو هو الحل موجود لهنا احنا راهو يقول لك حاجتي بكاش راني pendant 3 mois j'ai besoin de payer mes ouvriers, de payer mes fournisseurs et de payer le loyer, surtout la matière première. J'ai un besoin en fonds de roulement sur 3 mois, sur 6 mois. Donc, أنا غدوة نجم نخرج لكم نقول ها هو قديش فما besoin en autofinancement وشكون غدوة l'institution qui est capable de me donner, de me prêter à un taux préférentiel. Il faut le discuter, il faut le négocier pour sortir de la crise. La crise, elle est mondiale où كل بلاد قاعدة تخدم معناها à son niveau sur des solutions parce que aujourd'hui, on ne cherche plus à créer des entreprises. Aujourd'hui, on cherche à maintenir en vie des entreprises. Et là, c'est très important. Maintenir en vie, c'est aussi important que de créer. Oui. Peut-être si on ne maintient pas les emplois qu'on a déjà créés, les problèmes sociaux باش يتفاقموا باش تولي عندنا impact social كبير ياسر et on va pas s'en sortir. Donc احنا en tant que CID, on va jouer notre rôle, on va faire passer le message, on va frapper sur la table pour dire on a les besoins, il faut trouver les solutions et on va tout faire pour que ces solutions soient vite appliquées. Et réagir vite, c'est notre rôle. Et voilà, c'est ce que je peux en ce moment faire. Et je n'adre pas comme il se doit. Très bien, Wafa Makhlouf, directrice exécutive de CID Tunisie. Je te laisse le dernier mot, un petit message d'espoir, quand on a besoin d'espoir, pour les entrepreneurs, hommes et femmes Twensa. Moi, je suis agréablement surprise de la réactivité des entrepreneurs. J'ai vraiment découvert des gens qui sont réactifs, innovants, qui ne sont pas laissés faire. C'est vrai, c'est des vrais entrepreneurs. C'est là où tu sens vraiment les entrepreneurs qui ne désespèrent pas vite et ils cherchent des solutions et ils sont là pour maintenir en vie leur entreprise et croire toujours qu'il y a des solutions et ils n'ont jamais perdu espoir. Ils disent que oui, peut-être c'est momentané, mais on va relancer, on va travailler et on est là pour continuer le combat à sa juste valeur. Merci beaucoup. Yatik Saha, je termine avec le commentaire. Le président national de la Jeune Chambre de Tunisie, Yassine Jawed, dit que maintenir en vie, c'est même plus important que créer des nouvelles entreprises dans ces circonstances. Hoabil, il est entrepreneur. Merci beaucoup, Wafa Makhlouf. تلقاو الفيديو هذا online على chaîne YouTube فارس بالسويلح. غدوة عندي لكم un sujet intéressant aussi. Je parle de coaching, que je reçois une coach très reconnue à l'échelle internationale, elle est marocaine, اسمها Amel Hihi. On parle de la méthode solaire. Elle a créé à travers son livre Oser rayonner. ونهار الجمعة ما بيتلافى عنا زياد الرويسي
qui est directeur général de la CNFCPP. On va parler de l'avenir de la formation continue في تونس. Donc, il y a des sujets intéressants. حضروا ريحكم الجمعة الجاية يغاز happiness at work. Donc, محضر لكم مفاجآت كبيرة برشا. ميرسي وفاء، نقول لك عيدك مبروك وميرسي. ميرسي بوكو. شكرا لكم زين الناس الكل. باي باي. تشاو.